Good morning, students. Now we will see the 10th sum from exercise 2.1. And what is the sum? A wall of two buildings on either sides of street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meters. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meters. Find the width of the street. Now, how you are going to solve this sum? You have to first draw a figure and then you have to solve it. Uh, First, we draw the figure according to the explanation given in the example. There are two buildings. दोन buildings आहेत and they are on either sides of the road. रोडच्या either sides ला there are काय आहेत two buildings. म्हणून पहिल्यांदा डायग्राम ड्रॉ करा व्यवस्थित आणि डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर तुम्हाला ते सम सॉल्व करायला येणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल two buildings are on either side of the road and a ladder is placed. एक लॅडर म्हणजे काय असणार आहे शिडी ती प्लेस केलेली आहे आणि ती प्लेस करताना अशी प्लेस केलेली आहे की ती कुठपर्यंत रीच होतीये ते विंडो पर्यंत रीच होती आहे बिल्डिंगच्या. म्हणून आपण आता त्या बिल्डिंगच्या त्या विंडोची हाईट जी आहे ती हाईट किती आहे एका बिल्डिंगच्या विंडोला तरी 4 मीटर पर्यंत आहे. आणखीन दुसऱ्या बिल्डिंगची विंडोची हाईट 4.2 मीटर्स आहे. समजा दिस इज अ लॅडर टू बिल्डिंग्स अँड अ लॅडर इज प्लेस्ड. आता लॅडर प्लेस करायची आहे आणि ती एका बिल्डिंगच्या विंडोच्या टॉप पर्यंत ती जाते. आणखीन कितीपर्यंत आहे त्या विंडोची हाईट त्या एका बिल्डिंगच्या. आता समजा ए बी इज वन बिल्डिंग, त्याच्यानंतर बी सी इज अनादर बिल्डिंग, बी सी not BC is not building, BC is the road and CD is the other building and D position and A point, what does it represent? It represents the windows of the building and AE is the ladder. AE segment represents the ladder. आता तीच लॅडर पुन्हा काय करायची आहे तुम्हाला टर्न करायची आहे आणि दुसऱ्या बिल्डिंगच्या विंडोला प्लेस करायची आहे. द लॅडर इज टर्न, ती टर्न केली आहे and its top end reaches the window of second building. Aga buildings are perpendicular to the horizontal. BC is road, building AB and building CD are perpendicular to the road. ते रोड ला काय असणार आहेत परपेंडिक्युलर. सेगमेंट AC and segment ED काय आहे लॅडर आहे आणि एकच लॅडर आहे म्हणून त्यांची लेंथ काय आहे सेम आहे. तुम्हाला काय फाइंड करायचं आहे आता तुम्हाला AB म्हणजे एका बिल्डिंगच्या टॉपची हाईट दिलेली आहे तर ती आपण 4.2 मीटर्स. दुसऱ्या बिल्डिंगच्या विंडोची हाईट ही किती आहे 4 मीटर्स. त्याच्यानंतर लॅडर AE त्याची लेंथ दिलेली आहे. लॅडरची लेंथ किती आहे 5.8 मीटर्स आणि ED it is the same ladder, therefore its length is also 5.8 meter. Now in the figure two right angle triangles are formed. One is triangle ABE and the other is triangle DCE. Both are right angle triangles and in which you know the hypotenuse and the length of one perpendicular side. See in this triangle also and in this triangle also you know the value of hypotenuse and one perpendicular side is known to you. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला विड्थ ऑफ रोड फाइंड करायचा आहे. व्हॉट यू हॅव टू फाइंड? यू हॅव टू फाइंड विड्थ ऑफ रोड. What is width of road? BC and BC is, you can write BC in the addition of two segments, that is BE and EC.
Now, by using Pythagoras theorem, you can find BE and EC. So, first explain the figure. काय लिहिणार आहात आता इथे? Segment किंवा let AB and CD are two buildings. They are buildings. त्याच्यानंतर what is given? Ladder. मग AE equal to CED equal to हे काय असणार आहे? लॅडर. आणि लॅडर इज AD इक्वल टू AE इक्वल टू त्याची लेंथ किती आहे? 5.8 meters. आता विंडो ऑफ वन बिल्डिंग इज ॲट 4.2 meter and for other building it is 4 meter. म्हणून therefore AB is equal to त्याची लेंथ 4.2 meter and DC is equal to 4 meters. A and B काय आहेत? A and D are windows. A and D are windows. ते काय आहेत? विंडोज आहेत. ते पण लिहायचं. मग therefore आता काय लिहिणार आहात तुम्ही? सेगमेंट AD परपेंडिक्युलर. अजून काय राहिलेलं आहे? तर सेगमेंट BC काय रिप्रेझेंट करणार आहे? BC रिप्रेझेंट्स इज रोड. इट इज रोड. BC is road. Mata AB is perpendicular to BC and अजून काय दुसरी बिल्डिंग DC is also perpendicular to BC. Therefore in triangle कोणता ट्रायंगल घेणार आहात? ABE angle B equal to 90 degrees. Therefore by Pythagoras theorem पायथागोरस थिअरम इथे यूज करा. आणखीन तुम्हाला पहिल्यांदा स्टेटमेंट लिहायचंय. कुठला ट्रायंगल आहे? ABE. याच्यामध्ये हायपोटेनस कोणती आहे? AE स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BE स्क्वेअर. You have to write the statement and reason also. Then put the values. What is value of AE? AE is 5.8 meters. Whole bracket square. What is AB? AB is 4.2 meter whole bracket square plus BE you have to find म्हणून BE square. मग आता यांचे स्क्वेअर्स फाइंड करा. आणखीन जर ते स्क्वेअर्स येत नसतील तर सरळ मल्टिप्लाय करा. 5.8 इंटू 5.8 म्हणजे 58 इंटू 58 हे मल्टिप्लिकेशन करा. आणखीन त्यांचे स्क्वेअर्स घ्या. 8 8 is 64, 8 5 is 40, 40 plus 4, 40 plus 6, 46. 8 5 is 40, 5 5 is 25 plus 4, 29. 4 6 3 3. काय येणार आहे हे? 33 डेसिमल पॉइंट द्या. 33.64 is 0.64 is equal to. आता स्क्वेअर कोणाचा फाइंड करायचा आहे आपल्याला? 42 चा स्क्वेअर तो फाइंड करा. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. त्याच्यानंतर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. 4 8 and 8 8 plus 8 16 carry 1 7 1 7 1 6 4 डेसिमल पॉइंट दिल्यावरती 17.64 plus BE square. Now transfer this 7.64 on either side, on the other side. Therefore BE square is equal to what you will write? 33.64 minus 17.64. डेसिमल पॉइंट नंतर सर सबट्रॅक्शन काय येणार आहे? 0 0. आता 33 मायनस 17 म्हणून किती येणार आहे ते? तर 3 13 minus 7 6 कॅरी एक घेतला 2 minus 1 येणार आहे 16.00. म्हणून BE इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळालं? BE स्क्वेअर इज इक्वल टू 16.00. therefore BE इज इक्वल टू 4 meters. BE किती येणार आहे? 4 meters. त्याच्यानंतर कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे? तर इन ट्रायंगल DCE अँगल C किती आहे? 90 degrees. Angle C is equal to 90 degrees. आणि therefore by Pythagoras theorem इथं स्टेटमेंट लिहा. therefore by Pythagoras theorem
What is DCE? What is the hypotenuse? Here hypotenuse is DE. DE square is equal to DC whole bracket square plus EC square. आता values घाला. What is DE? DE is 5.8 whole bracket square is equal to DC is equal to 4 whole bracket square plus EC whole bracket square. मग 5.8 चा स्क्वेअर 33.64 इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर किती येणार आहे 16 प्लस EC स्क्वेअर. 16 ला ट्रान्सफर केलं तर 13.64 मायनस 16 इज इक्वल टू EC स्क्वेअर. आता व्यवस्थित सबट्रॅक्शन करा. 33.64 मायनस 16.00. 16च्या नंतर डेसिमल प्लेस नाही म्हणून डेसिमल प्लेस नंतर 2 झिरोज द्या म्हणजे व्यवस्थित येईल. इथं काय येणार आहे 64 डेसिमल पॉइंट. 13 मायनस 6 किती येणार आहे 7 आणि इथं येईल 17 पॉइंट. देअरफोर EC स्क्वेअर इज इक्वल टू 17.64. देअरफोर EC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 17.64. 17.64 चं स्क्वेअर रूट किती येणार आहे 4.2. ते वरती सम मध्ये आहेच आणि नसेल तर करून बघायचं. मग EC इज इक्वल टू 4.2 मीटर्स. आणि आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे. नाव वी हॅव टू फाइंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट. देअरफोर नाव विड्थ ऑफ स्ट्रीट काय येणार आहे. विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज BC. First write BC in the addition form of two segments and it is BE plus EC. Put value of BE 4 plus 4.2 and you will get 8.2 meters. Therefore width of road is 8.2 meters. हे तुमचं answer. Therefore width of road your straight is equal to 8.2 meters. In this way you have to solve the examples. We have completed exercise 2.1 practice set 2.1. Now we will see the further. Now see these points. Applications of Pythagoras theorem. पुढचे पार्ट कोणते आहेत applications of Pythagoras theorem. आता याच्यामध्ये application Pythagoras theorem तुम्ही स्टडी केला त्याचे applications दोन आहेत. एक आहे acute angle ट्रायंगल साठी आणखीन ऑप्टिव्ज अँगल साठी आहे आणि तिसरं ऍप्लिकेशन आहे आणि त्याला नेम आहे अपोलोनियस थेरम. आता हे फक्त एक्सप्लेन केल्यावरती तुम्ही लक्ष द्या आणि म्हणजे तुमच्या हे लक्षात येईल काय आहे ऍप्लिकेशन. आता तुम्हाला समजा एखादा acute angle ट्रायंगल दिला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही इथं हे फिगर आधी ऑब्झर्व करा पुस्तकामधलं आणि त्याच्यात ट्रायंगल ABC बघा आणि त्याच्यामध्ये अँगल C. आता हा अँगल C तुम्हाला कसा दिसतो acute अँगल लेस दॅन 90 डिग्रीज आहे. त्याच्यानंतर AD इज परपेंडिक्युलर टू BC. AD इज परपेंडिक्युलर टू BC आणि तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. आता acute अँगलच्या समोरचा अँगल कोणता समोरची साइड कोणती आहे AB म्हणून AB स्क्वेअर इज इक्वल टू राहिलेल्या दोन साइड्स ट्रायंगलच्या BC स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर मायनस 2BC इंटू DC. 2BC इंटू DC. आता तुम्हाला हा जो पार्ट आहे हा पार्ट प्रूव्ह म्हणून सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. 3 मार्कासाठी असं सम विचारलं तर आपल्याला आलं पाहिजे. डायरेक्ट ऍप्लिकेशन वरती सुद्धा याचे एक्झाम्पल्स असतात पण हे जर स्टेटमेंट दिलं तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायला आलं पाहिजे. म्हणून काय केलेलं आहे ट्रायंगल ABC मध्ये अँगल C च्या अपोजिट साइड. आता काय केलंय ट्रायंगल ABC अँगल C आहे लेस दॅन 90 डिग्रीज acute अँगल आणि AD इज परपेंडिक्युलर टू BC. AD कशावर परपेंडिक्युलर आहे BC वरती परपेंडिक्युलर आहे. मग AD मुळे BC चे दोन डिव्हिजन्स झालेत BD आणि DC. कोणते डिव्हिजन झालेत AD मुळे BC BD अँड DC. आणि ह्याच्यात तुम्हाला आता प्रूव्ह काय करायचं आहे तर इन ट्रायंगल ABC अँगल C इज acute अँगल अँड AD इज परपेंडिक्युलर ऑन BC. then show that किंवा prove that आता C च्या अपोजिट साइड कोणती आहे AB स्क्वेअर इज इक्वल टू BC स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. ह्या रिमेनिंग दोन साइड्स ट्रायंगलच्या त्या घ्यायच्या आणि त्याच्यातून काय मायनस करायचं आहे मायनस 2BC.
ही जी सेगमेंट आहे ती पूर्ण ज्याच्यावरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय ती घ्यायची. -2BC इंटू फक्त कोणते पार्ट घेतलेला आहे, अँगल सी पासूनचा फुट ऑफ परपेंडिक्युलरचा पार्ट घेतलेला आहे. बीडी न घेता काय घेतलेला आहे, डीसी. बीडी न घेता कोणता घेतलेला आहे, डीसी. आणि हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता ते प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला इथं काय केलेलं आहे बघा, एबी ची लेंथ काय अश्युम केली, सी. स्मॉल सी न डिनोट केलेली आहे. आता याच्यामध्ये एबी ची लेंथ सी व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड ए बी त्याची लेंथ स्मॉल सी न रिप्रेझेंट केली. बी व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड ए सी त्याची लेंथ स्मॉल बी न रिप्रेझेंट केली. आणि एच्या अपोजिट ए व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड आहे बी सी त्याची लेंथ स्मॉल ए न रिप्रेझेंट केली. बीसी इज इक्वल टू काय लिहिलेलं आहे, ए. बीसी इज इक्वल टू पूर्ण ए आहे आणि त्याच्यातला डीसी जर एक्स असेल तर बीडी काय येणार आहे, ए मायनस एक्स. कळलेलं आहे हे. आणि जो परपेंडिक्युलर आहे एडी त्याची लेंथ काय अश्युम केलेली आहे, स्मॉल पी. कळलेलं आहे हे ह्या डायग्राम मध्ये. आता त्याच्यानंतर इन ट्रायंगल ए डी बी पायथागोरस थेरम. आता कोणता ट्रायंगल घ्यायचा, ए डी बी. या ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थेरम यूज केला तर तुम्हाला ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू एडी स्क्वेअर प्लस बीडी स्क्वेअर लिहायला येणार आहे. म्हणून एडी स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, सी न रिप्रेझेंट झालाय म्हणून इथं लिहिलं सी स्क्वेअर इज इक्वल टू बीडी स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, ए मायनस सी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस इथं काय येणार आहे, पी स्क्वेअर. इथं काय येईल, पी स्क्वेअर. म्हणून तुम्ही इथं लिहिणार पी स्मॉल पी स्क्वेअर. आता हे ब्रॅकेट ओपन केलंय, ए मायनस एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन काय आहे, ए स्क्वेअर मायनस 2ac ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर. हे एक्सपान्शन प्लस पी स्क्वेअर. हे तुमचं इक्वेशन 1. कळलेलं आहे. आता ट्रायंगल कोणता कन्सिडर करायचा, एडीसी. आणि एडीसी मध्ये सुद्धा पायथागोरस थेरम यूज करायचा. त्याच्यामध्ये बी स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर प्लस काय लिहिता येणार आहे, एक्स स्क्वेअर. आता देअरफोर एडी स्क्वेअर काढायचा आहे आपल्याला. एडी स्क्वेअर म्हणजेच पी स्क्वेअर इज इक्वल टू ह्या इक्वेशन 1 मध्ये पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू घालायची. म्हणून पी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय करायला येईल, हा एक्स स्क्वेअर इकडे ट्रान्सफर होणार आहे म्हणून बी स्क्वेअर मायनस काय येणार आहे, एक्स स्क्वेअर. हे इक्वेशन 2 लक्षात आलेलं आहे. आता सबस्टिट्युटिंग ही जी व्हॅल्यू आहे पी स्क्वेअरची ती इन इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. आणि ती जर सबस्टिट्यूट केली तर सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 2ax प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर साठी काय लिहिलं, बी स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ते लिहिलं. आता प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर काय होणार आहेत, कॅन्सल होतील. आणि सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab हे आलं. सी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलेलं आहे तुम्हाला, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ac ax 2ax हे आलं. मग सी स्क्वेअर म्हणजे काय, सी म्हणजे काय आहे, एबी म्हणून इथं एबी स्क्वेअर. ए म्हणजे काय आहे, बीसी म्हणून इथं लिहिलं बीसी स्क्वेअर. बी म्हणजे काय आहे, एसी म्हणून इथं लिहिलं एसी स्क्वेअर मायनस 2 इंटू ए म्हणजे काय आहे, हा ए म्हणजे काय आहे तर पूर्ण बीसी म्हणून लिहिलं इथं बीसी इंटू एक्स म्हणजे काय आहे, डीसी. कळलेलं आहे. हा काय आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम. हा एक पार्ट बघितला ज्यावेळेस अँगल हा लेस दॅन 90 डिग्री असतो त्यावेळेस. आता हाच थेरम आपल्याला अँगल बी कन्सिडर केला तरी सुद्धा लिहायला येणार आहे. जर आपण अँगल बी कन्सिडर केला, अँगल बी इज लेस दॅन, इथं कसं अँगल सी लेस दॅन अॅक्यूट अँगल म्हटलं तसं अँगल बी जर अॅक्यूट अँगल याच ट्रायंगल मध्ये कन्सिडर केलं तर हेच स्टेटमेंट कसं येणार आहे, तर बीच्या अपोजिट साइड कोणती आहे, बी हे एसी म्हणून इथं तुम्ही लिहिणार एसी स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता ट्रायंगलच्या राहिलेल्या 2 साइड्स कोणत्या आहेत, त्यातली एक आहे बीसी स्क्वेअर प्लस ए बी स्क्वेअर मायनस 2 कोणावरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय, बीसी वर केलेला आहे इंटू काय येणार आहे, बीसी इंटू त्या बी पासून फुट ऑफ परपेंडिक्युलर जो अॅक्यूट अँगल आपण कन्सिडर केलाय त्याचा फुट ऑफ परपेंडिक्युलर पासूनचा डिस्टन्स म्हणून इथे काय लिहिणार, बीसी इंटू बीडी. हे स्टेटमेंट केव्हा येणार आहे, ज्यावेळेस आपण अँगल बी हा अॅक्यूट अँगल म्हणू त्यावेळेस असं स्टेटमेंट आपल्याला लिहायला येणार आहे. हे डायरेक्ट स्टेटमेंट कसं लिहिलेलं आहे ते लक्षात घ्यायचं. आता हे समजलेलं असेल तुम्हाला, हे समजून घ्या. चुकून आलंच विचारलंच तर हे आपल्याला माहिती असावं. कळलेलं आहे. हा थेरम तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचा. काय आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम. ह्याच्यावरती 3
थिअरम्स आहेत तिन्ही पण लिहून ठेवा. हे पहिलं आहे फॉर अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल साठी. फॉर अॅक्यूट अँगल साठी ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल. त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ अॅक्यूट अँगल ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर ऑप्टिव्ज अँगल साठी आपण आता बघूया. पहिल्यांदा याची रिव्हिजन जर बघायचीच झाली अजूनही तर आपण एक ट्रायंगल घेतला आणि त्याला नेम दिलं. सपोज दिस इज ट्रायंगल PQR. PQR and angle Q is less than 90 डिग्री. अँगल Q अॅक्यूट अँगल कन्सिडर केला आणि P पासून QR वरती काय ड्रॉ केलेला आहे, परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केला. PS इज परपॅन्डिक्युलर ऑन QR. मग ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल साठी काय स्टेटमेंट लिहिता येणार आहे, क्यूच्या अपोजिट साइड ट्रायंगल PQR मध्ये PS is perpendicular to QR and angle Q is less than 90 degrees. कसं लिहायचं आहे तर इन ट्रायंगल PQR सपोज आपण ह्याचं एक रिव्हिजन साठी एक सम घेऊयात की डायरेक्ट आपल्याला स्टेटमेंट कसं लिहायला येणार आहे ते बघूया. बघा ट्रायंगल घेतला आपण आणि त्या ट्रायंगलला नेम काय दिलेला आहे तर PQR आणि त्याच्यामध्ये अँगल Q आपण 90 डिग्रीज घेणार आहोत, लेस दॅन 90 डिग्रीज म्हणजे अॅक्यूट अँगल आणि PS इज परपॅन्डिक्युलर. आता या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला अपोलोनियस अॅक्यूट ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल कसं लिहिता येणार आहे ते बघायचंय. मग पहिल्यांदा स्टेटमेंट लिहायच्या आधी काय लिहिणार तुम्ही तर इन ट्रायंगल PQR काय लिहायचंय, अँगल Q लेस दॅन 90 डिग्रीज किंवा अँगल Q इज अॅक्यूट अँगल. अँगल Q इज अॅक्यूट अँगल हे लिहिणार. आणि अजूनही काय दिलंय तुम्हाला तर सेगमेंट PS परपॅन्डिक्युलर कशावरती आहे, परपॅन्डिक्युलर सेगमेंट QR. सेगमेंट PS इज परपॅन्डिक्युलर टू सेगमेंट QR. कळलंय. मग आता आपल्याला बाय ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम वी हॅव काय लिहिणार आहात स्टेटमेंट सांगा आता. क्यूच्या अपोजिट साइड कोणती आहे, PR² इज इक्वल टू राहिलेल्या दोन साइड्स ट्रायंगलच्या त्याच्यातले लिहिताना पहिल्यांदा ज्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केलाय ती लिहायची. म्हणून इज इक्वल टू QR² प्लस PQ². आता मायनस अॅक्यूट अँगल आहे म्हणून मायनस येणार आहे आणि मायनस 2 इंटू ज्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर आहे ती पूर्ण साइड QR इंटू जो 90 डिग्रीज पेक्षा लेस असलेला अँगल आहे त्याचं फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलर पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे कोणतं येणार आहे QS. हे झालं स्टेटमेंट. कशाचं स्टेटमेंट आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल. ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल. अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हटलं तरी चालेल पुढं. मग हे स्टेटमेंट येणार आहे. कळलंय. आता आपल्याला दुसरा ऍप्लिकेशन कोणतं बघायचं आहे तर ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर ऑप्टिव्ज अँगल ट्रायंगल. काय बघायचं आहे, फॉर ऑप्टिव्ज अँगल ट्रायंगल. आणि आता त्याच्यासाठी इथं तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे, आणखी पहिल्यांदा एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि ते एक्सप्लेनेशन काय आहे बघा. ट्रायंगल कोणता आहे, ACB. हा ACB कसला ट्रायंगल आहे, ऑप्टिव्ज अँगल ट्रायंगल आहे. त्याच्यामध्ये अँगल C इज ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज. अँगल C काय आहे, ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज. आता हा BC एक्सटेंड करायचा आणि A पासून त्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर म्हणून AD इज परपॅन्डिक्युलर ऑन BC. कळले, AD इज परपॅन्डिक्युलर ऑन BC. तो BC काय केलेला आहे आपण, एक्सटेंड केलेला आहे. आणि आता ट्रायंगल ABC मध्ये A व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड BC त्याची लेंथ कशाने अश्युम झालेली आहे, स्मॉल a. त्याच्यानंतर अँगल C व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड BC त्याची लेंथ काय आहे, स्मॉल c. आणि व्हर्टेक्स B च्या अपोजिट AC ही स्मॉल b न रिप्रेझेंट झालेली आहे. आणि
एडी ही काय आहे परपॅन्डिक्युलरची लेंथ ही स्मॉल पी न रिप्रेझेंट केली आणि डीसी इज इक्वल टू एक्स. डीसी इज इक्वल टू काय येणार आहे ए. आणि आता जसं तुम्ही आधी बघितलं तसंच आता इथं दोन राईट अँगल ट्रायंगल ए डी बी आणि दुसरा आहे ए डी सी. ए डी बी एक राईट अँगल ट्रायंगल आणि दुसरा आहे ए डी सी. मग आता पहिल्यांदा ए डी बी या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थेरम यूज केला तर त्याचा हायपोटेनस आहे सी. म्हणून सी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय लिहिलेलं आहे ही पूर्ण साइड डी बी म्हणजे काय आहे ए प्लस एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि एडी म्हणजे आहे पी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. पहिल्यांदा हे स्टेटमेंट कळलंय. ए डी बी ट्रायंगल मध्ये सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर. आणि आता याचं एक्सपान्शन केलं ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर. आणि आता ट्रायंगल ए डी सी घ्यायचा त्याच्यामध्ये पायथागोरस थेरम यूज केला तर बी स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ह्याच्यावरून पी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काढायची. काय मिळणार आहे तुम्हाला बी स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि ती पी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. बघा बी स्क्वेअर या ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थेरम पी स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि ती या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली इक्वेशन 1 मध्ये तर सी स्क्वेअर इज इक्वल टू कॅन्सल होऊन जाणार आहे एक्स स्क्वेअर आणि तुम्हाला मिळणार आहे सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वेअर. आणि मग त्यांच्या व्हॅल्यूज घातल्या तर हे स्टेटमेंट येणार आहे. सी म्हणजे काय आहे ए बी स्क्वेअर प्लस स्मॉल ए म्हणजे कोणाची लेंथ आहे बीसी म्हणून बीसी स्क्वेअर प्लस 2ab किंवा पहिल्यांदा हा बी स्क्वेअर म्हणजे एसी स्क्वेअर प्लस 2a म्हणजे आहे बीसी आणि एक्स म्हणजे आहे सीडी. कळलेलं आहे. हे आहे स्टेटमेंट कशाचं ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम फॉर ऑब्ट्युज्ड अँगल्ड ट्रायंगल. आणि आता तेच आपल्याला पुन्हा इथं आपण रिवाइज करूयात. स्टेटमेंट कसं असतं तर याच्यामध्ये समजा हा ट्रायंगल जो आहे आता दिस इज ट्रायंगल ऑब्ट्युज अँगल ट्रायंगल आणि त्या ट्रायंगलचं नेम आहे ए बी सी. आपण काय घेऊयात या ट्रायंगलचं नेम ए बी सी. त्याच्यामध्ये अँगल सी बी हा काय आहे ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज. आणि आता बीसी एक्सटेंड करा. बीसी एक्सटेंड केलं आपण आणि त्याच्यावरती फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलरला नेम दिलं डी. फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलरला नेम काय दिलं डी. तर ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम आता इथं तुम्हाला काय लिहायचं आहे तर इन ट्रायंगल कुठला आहे ए बी सी अँगल बी हा काय आहे ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज आणि अजूनही सेगमेंट कुठली आहे एडी इज परपॅन्डिक्युलर सेगमेंट बीसी. आता देअरफॉर थेरमचं नाव लिहायचं प्रॉपर्टीचं नाव ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम फॉर कुठला ट्रायंगल आहे ऑब्ट्युज अँगल ट्रायंगल. मग आता बी हा 90 डिग्रीच्या पेक्षा मोठा आहे म्हणून बीच्या अपोजिट साइड कोणती आहे एसी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर सॉरी एसी स्क्वेअर इज इक्वल टू राहिलेल्या दोन साइड्सची स्क्वेअर्सची ऍडिशन म्हणून तुम्ही लिहिणार ए सी स्क्वेअर काय येणार आहे किंवा बीसी कुठलं पण घेतलं तरी चालेल. राहिलेल्या दोन साइड्सची स्क्वेअर एसी स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ज्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केलाय ती साइड बीसी इंटू काय असणार आहे बी व्हर्टेक्स फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलर पासूनचं डिस्टन्स. फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलर पासूनचं डिस्टन्स कोणतं आहे बीडी म्हणून इथे येणार आहे बीडी. हे झालं ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम च फॉर ऑब्ट्युज अँगल ट्रायंगल. लक्षात घ्या ऑब्ट्युज अँगल ट्रायंगल साठी 2ab ही जी टर्म असते त्याला साइन काय आहे प्लस आणि अॅक्यूट अँगल साठी इथं काय साइन आहे मायनस. कळलंय. हाच फक्त डिफरन्स लक्षात घ्या. आणि आता ह्या दोन स्टेटमेंटचा यूज तुम्हाला एका ट्रायंगल मध्ये करून पुढचा थेरम आहे अपोलोनियस थेरम. आता अपोलोनियस थेरम काय आहे तो आपण बघूया. आता याच्यात तुम्हाला अपोलोनियस थेरम इथं हा ट्रायंगल बघा इन ट्रायंगल ए बी सी याच्यामध्ये
AM ही मेडियन आहे. व्हॉट इज AM? AM इज मेडियन. देताना काय दिलंय? इन ट्रायंगल ABC, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC. BC कुणाचा आहे मिड पॉइंट? साइड BC चा तो मिड पॉइंट आहे. देन आता ज्याच्यावरती मेडियन ड्रॉ केली आहे त्या साइड्स दोन ती साइड सोडून राहिलेल्या दोन साइड्सच्या स्क्वेअरची ऍडिशन. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2AM मेडियनचा स्क्वेअर 2AM स्क्वेअर प्लस 2BM स्क्वेअर घ्या किंवा MC स्क्वेअर लिहिलं तरी चालणार आहे. हा आहे अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम केव्हा यूज करायचा? जर आपल्याला एक ट्रायंगल आणि त्या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला मेडियन दिलेली असेल तर आपल्याला तो थेरम यूज करता येतो. फक्त आपल्याला माहिती असायला पाहिजे तो थेरम काय आहे, अपोलोनियस थेरम. आणि जर चुकून विचारलं तर हे पण आपल्याला माहिती असावं म्हणून पूर्ण एक्सप्लेन करत आहे. आता याच्यात तुम्ही काय आहे दिलेलं? तर ट्रायंगल आहे आणि त्या ट्रायंगल मध्ये ABC हा ट्रायंगल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला AM काय दिलेलं आहे किंवा ABC आणि BC चा मिड पॉइंट आहे M, म्हणून AM काय येणार आहे? मेडियन येणार आहे. आता त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन काय केलंय? A पॉइंट पासून BC वरती परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केला आणि त्याला नेम दिलेला आहे AD इज परपॅन्डिक्युलर टू BC आणि M काय आहे? मेडियन आहे म्हणून M इज मिड पॉइंट देअरफॉर AM इज मेडियन. इथपर्यंत कळलेलं आहे. आता दोन ट्रायंगल्स तुम्हाला कन्सिडर करायचे आहेत. कोणते कोणते आहेत? तर AM मेडियन आहे. आता इन ट्रायंगल AMB कुठला ट्रायंगल घेतलेला आहे? AMB त्याच्यामध्ये M हा अँगल काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज. कोणता ट्रायंगल कन्सिडर केलाय पहिल्यांदा? इन ट्रायंगल AMB. आता मेडियन मुळे त्या ट्रायंगल्सचे दोन ट्रायंगल्स मध्ये डिव्हिजन होतं. कोणता ट्रायंगल आहे पहिला? ओरिजिनल ट्रायंगल ABC. त्याच्यामध्ये M काय आहे? मिड पॉइंट ऑफ कोणाचा मिड पॉइंट आहे? मिड पॉइंट ऑफ BC. M इज मिड पॉइंट ऑफ BC. म्हणून दोन ट्रायंगल्स फॉर्म होतात, AMB आणि दुसरा आहे AMC. आता याच्यामध्ये हे जे दोन ट्रायंगल्स फॉर्म होतात त्यातला AMB हा अँगल कसला आहे? ऑप्ट्यूज अँगल आहे. कोणता आहे? ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल. आणि AMC याच्यामधला अँगल M हा काय आहे? लेस दॅन 90 डिग्रीज. कळलेला आहे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहिता येतं? अँगल M ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज आणि अजूनही काय आहे? AD इज परपॅन्डिक्युलर टू BM. इथं काय घेणार? AD परपॅन्डिक्युलर BM. आणि मग बाय ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल तुम्हाला एक स्टेटमेंट लिहायला येतं. अँगल M च्या अपोजिट साइड कोणती आहे? तर AB. मी आता डायरेक्ट एक्झाम्पल स्टेटमेंट लिहिणार आहे. AB स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्रायंगलच्या राहिलेल्या दोन बाजूंच्या स्क्वेअरची ऍडिशन म्हणून येणार आहे AM स्क्वेअर प्लस BM स्क्वेअर. आता ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आहे म्हणून इथं +2 ज्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर आहे तो कोणता आहे? BM इंटू काय येणार आहे? फुट ऑफ M च तो जो 90 डिग्रीज पेक्षा मोठा अँगल आहे त्याचं फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलर पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे इथं MD. कळलंय? हे झालं इक्वेशन 1. कोणत्या ट्रायंगल मध्ये? AMB ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल आहे. आता दुसरा ट्रायंगल कोणता घ्यायचा आहे? इन ट्रायंगल AMC. याच्यामध्ये अँगल M काय आहे? लेस दॅन 90 डिग्रीज आणि अजूनही AD काय आहे? परपॅन्डिक्युलर AD इज परपॅन्डिक्युलर टू MC. AD इज परपॅन्डिक्युलर टू MC. कळलेलं आहे इथपर्यंत. आता ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम फॉर अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल त्याचं स्टेटमेंट. अँगल M च्या अपोजिट साइड कोणती आहे? AC. म्हणून AC स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता ह्या ट्रायंगलच्या राहिलेल्या दोन बाजू AC सोडून कोणती आहे? तर AM स्क्वेअर प्लस MC स्क्वेअर. अॅक्यूट अँगल आहे म्हणून इथं मायनस साइन 2 इंटू ज्याच्यावरती परपॅन्डिक्युलर ड्रॉ केलाय ती साइड कोणती आहे? MC इंटू काय येणार आहे? या अँगलचं फुट ऑफ परपॅन्डिक्युलर पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे तुम्ही इथं काय लिहिणार? MD. लक्षात आलंय? हे आहे तुमचं इक्वेशन 2. आणि आता इक्वेशन 1 and 2 त्यांची काय करायची? ऍडिशन. मग ऍड इक्वेशन 1 and 2.
डाव्या बाजूंची ऍडिशन केली तर काय येणार आहे ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता हे ए एम स्क्वेअर प्लस ए एम स्क्वेअर किती येणार आहे 2am स्क्वेअर प्लस इथला लिहिला तुम्ही बी एम स्क्वेअर प्लस एम सी, आता हे बीएम आणि एम सी काय आहेत सेम आहेत बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, एम काय आहे मिड पॉइंट, हे आपण नंतर करू किंवा आत्ताच लिहिलं तरी चालेल. हा एम सी कसं लिहिणार तुम्ही प्लस बी एम आणि आता प्लस 2bm इंटू एम डी आणि ही टर्म लिहायची आहे मायनस, आता इथं सुद्धा बीएम साठी आपण बीएम आणि एम सी इक्वल आहेत आणि इथं लिहिताना बीएम कशानं लिहिलेला रिप्लेस केलेला आहे, हा एम सी कशानं रिप्लेस केलाय बीएम न, म्हणून इथं तुम्ही लिहिणार 2bm इंटू एम डी. लक्षात आलंय का बघा, बीएम इक्वल टू इथे मिड पॉइंट आहे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी देअरफॉर बीएम इक्वल टू काय आहे एम सी, हे इक्वल आहे म्हणून आपण इक्वेशन 1 मधला इक्वेशन 2 मधला एम सी हा कशानं रिप्लेस केला बीएम न, हा सुद्धा एम सी कशानं रिप्लेस केला बीएम न आणि तो इथं लिहिला ते सुद्धा आता सांगायचे पटपट म्हणून केलेलं आहे, तुमच्या लक्षात येईल. आता त्याच्यानंतर देअरफॉर डाव्या बाजूला लिहिणार तुम्ही ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2am स्क्वेअर 2am स्क्वेअर प्लस इथं बीएम स्क्वेअर प्लस बीएम स्क्वेअर किती येणार आहे, इथं स्क्वेअर आहे हा एम बी चा स्क्वेअर बीएम म्हणून 2bm स्क्वेअर आणि ह्या दोन टर्म्स बघा सेम आहेत, त्या काय होणार आहेत कॅन्सल होणार आहेत आणि हे असणार आहे अपोलोनियस थेरमचं स्टेटमेंट. जर ट्रायंगल मध्ये तुम्हाला एका साइडचं किंवा मेडियन दिलेली असेल तर तुम्हाला हे स्टेटमेंट अपोलोनियस थेरमचं लिहिता येतं. आता ह्याच्यामध्ये बघा इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज मेडियन ऑन बीसी, बीसी वरती ए एम ही काय आहे मेडियन आहे. राहिलेल्या दोन साइड्स कोणत्या आहेत तर ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर, ती ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर डाव्या बाजूला इज इक्वल टू 2 ट्वाइस मेडियनचा स्क्वेअर प्लस कोणतीही एक सेगमेंट घ्यायची, थर्ड साइड वरची कोणतीही एक सेगमेंट म्हणून 2bm स्क्वेअर लिहा किंवा 2mc स्क्वेअर लिहिलं तरी चालणार आहे. आता ह्याच प्रॅक्टिस साठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. एक ट्रायंगल आहे आणि त्या ट्रायंगल मध्ये आता ते घेताना कसं घ्यायचंय बघा, फक्त लक्षात यायसाठी हा ट्रायंगल आहे तुमचा आणि याच्यामध्ये पी क्यू आर आणि ह्याच्यात एस हा काय आहे मिड पॉइंट, म्हणजे तुमचं पीएस ही काय झालेली आहे मीडियन, पीएस काय झालेली आहे मीडियन. इन ट्रायंगल पी क्यू आर कसं लिहायचंय अपोलोनियस ट्रायंगल थेरमचं स्टेटमेंट. इन ट्रायंगल पी क्यू आर काय लिहिणार तुम्ही पीएस इज मीडियन म्हटलं तरी चालतं, सेगमेंट पीएस इज मीडियन किंवा काय लिहिलं जातं एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, म्हणजेच पीएस काय येणार आहे मीडियन. पीएस मीडियन असेल तर एस हा काय असणार आहे मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देअरफॉर क्यूएस इज इक्वल टू काय असतं एस आर, क्यूएस इज इक्वल टू एस आर आणि डायरेक्ट आपल्याला देअरफॉर बाय अपोलोनियस थेरम त्याचं जर स्टेटमेंट लिहायचं झालं तर कसं लिहिणार आहात देअरफॉर बाय अपोलोनियस थेरम. काय स्टेटमेंट येणार आहे मिड पॉइंट कशावरचा आहे क्यू आर वर आहे, मग राहिलेल्या दोन साइड्स कोणत्या आहेत पी क्यू आणखीन पी आर, म्हणून इथं तुम्ही पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू मेडियनचा स्क्वेअर ट्वाइस आहे ट्वाइस पी एस स्क्वेअर प्लस ट्वाइस कोणताही एक घ्या क्यूएस घ्या किंवा एस आर घ्या मग ट्वाइस क्यू एस स्क्वेअर, हे काय आहे अपोलोनियस थेरमचं स्टेटमेंट. लक्षात आलेलं आहे. मग हा पार्ट फक्त सांगितलेला आहे तुम्हाला, याच्यावरती एक्झाम्पल्स किंवा हा पार्ट रिड्युस्ड पोर्शन मध्ये असला तर ह्याच्यावरती तुम्हाला विचारलं जाणार नाही, पण तो पार्ट काय आहे तो कन्सेप्ट काय आहे तो समजावा म्हणून हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. मग याच्यातलं तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्ही ह्याच्यातले सम सॉल्व केले तरी चालतील किंवा नाही केले तरी चालतील. फक्त तुम्हाला माहिती असावा की हा कोणता पार्ट आहे, रिड्यूस झालेला आहे हा पोर्शन, पण काय आहे हे समजावं याच्यासाठी मी आताचा तास घेतलेला आहे. आणि आता ह्याच्या पुढच्या तासाला आपण काय करणार आहोत प्रॉब्लेम सेट मधले एक्झाम्पल्स की ज्याच्यामध्ये आपण आत्ताचा जो शिकला ते पार्ट
न घेता तो घेऊ नका आणि राहिलेले सम्स याच्यातले सॉल्व्ह करायचे आहेत. कोणता आहे प्रॉब्लेम सेट 2, तो आपण नंतर सॉल्व्ह करूयात. पण आपल्याला तुम्हाला काय काय लिहायचं आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम त्याचे आणि अपोलोनियस थेरम हे तुमच्या वहीमध्ये लिहा.